गुड मॉर्निंग पिला माने केमिति अछ आज तो बहुत खुशी रे जना पड़छ समस्ते बढ़िया कथा जा हो समस्ते बहुत खुशी रे अछ ठीक अछि अच्छा कहिला पिला माने गत क्लास रे तमे सब कोन पढिथिलो संख्याक्रम पढिथिलो संख्याक्रम को चित्रित उपस्थापन करथिलो नुहे कि मजा लागितला बहुत मजा लागितला घरे सब जाई कि सेगुडा सब कलो पुणी थरे अभ्यास कलो विभिन्न संख्या को चित्र द्वारा समस्ते कलो वाह बढ़िया कथा ठीक अच्छी तेबे आज आम से संपर्कित आउ किछि नुआ जिनस जानिबा जोगुडा तुमको बहुत मजा लागिवो ठीक अच्छी आज आम आरंभ करिबा संख्याक्रम मानक मध्यरे संपर्क संख्याक्रम मानक मध्यरे संपर्क को आलोचना करिबा तेबे आस उदाहरण माध्यम रे आमे सेगुडी को देखिबा ठीक भाबरे बुझिबा समस्ते निज निज खाता पेन बाहर करलो वर्तमान पिला माने तमे समस्ते ए संरचना को लक्ष्य कर देख एक समान एक बाम पटे एक डाहाण पटे मध्य एक या पर देखिबा एक सह केते मिसा जाईची 3 डाहाण पटे हेची उत्तर रे 4 मिसेले ठीक होची 3 1 4 अच्छा कहला पिला माने 4 आउ केमिति आसीबो काहाकु काहाकु मिसेले 4 आसीबो 200 2 को मिसेले 4 आसीबो अच्छा 2 को 2 रे मिसेले 4 आछी आ को संख्या को सही संख्या सह गुणिले 4 आसीबो 2 को 2 द्वारा गुणिले मध्य 4 आसीबो नय कि ठीक अछि ताले देखो बाम पटे हमर दुईटी अजुग्म संख्या नैचे डाहाण पटे 2 गुणन 2 कले 4 आछी ता माने बाम पटे जतळे हमें दुईटी अजुग्म संख्या नउचे सेतळे डाहाण पटे 2 रो वर्ग 4 हेई परछि ठीक अछि तापर ताले केतोटी अजुग्म संख्या आछी देखिबा तीनोटी 1 3 5 मिसा जाईची डाहाण पटे केते उत्तर आछी 9 3 1 केते होची 4 4 5 मिसिले पुणी 9 ताले कहलो देखि 9 आउ काहाकु काहाकु मिसेले 9 आसुची आउ काहाकु 6 3 मिसेले 9 आसुची ठीक अछि आउ काहाकु मिसेले 9 आसीबो तीनोटी संख्या मिसेले 9 आसीबा दरकार केते केते अच्छा 3 को 3 थर जदि आमे मिसेइबा 9 आसुची ना 3 जुक्त 3 जुक्त 3 9 ठीक अछि ताले 3 गुणन 3 कले 9 आसुची ना आसुची ताले देखो बाम पटे जतळे हमर तीनोटी अजुग्म संख्या नउछे डाहाण पटे आमे 3 गुणन 3 कले 9 आसुची ता माने ताहा कोन होउची 3 रो वर्ग ऊपरे हमर हैला दुईटी अजुग्म संख्या रे 2 रो वर्ग तीनोटी अजुग्म संख्या रे 3 रो वर्ग वर्तमान देखिबा हमर बाम पटे केतोटी अजुग्म संख्या रहिला 1 3 5 7 चारोटी अजुग्म संख्या तार समष्टि केते हिची 16 मिसेले होची 7 5 12 3 15 1 16 16 होची ताहले आमे आउ को संख्या को समान संख्या को 4 थर जोग कले 16 हबो 4 को 4 जुक्त 4 जुक्त 4 जुक्त 4 16 होची ताले आमे 4 को 4 रे गुणिले मध्य 16 होची ताले जे देखो बाम पटे जतळे आमे 4टी अजुग्म संख्या नेले डाहाण पटे ताहा 4 रो वर्ग होची सेमती क्रम रे बढ़ी चालची प्रथमे हमर दुईटी अजुग्म संख्या रे 2 रो वर्ग तीनोटी अजुग्म संख्या रे 3 रो वर्ग चारोटी अजुग्म संख्या को मिसेइले ताहा हला 4 रो वर्ग ता परवर्ती देखिबा केतोटी नेले आमे 5टी अजुग्म संख्या 1 3 5 7 9 ए अजुग्म संख्या सब क्रमिक हेबा आवश्यक हेची 5टी क्रमिक अजुग्म संख्या डाहाण पटे उत्तर केते हेची 25 याको मिसेला मध्य 25 होची आ एई 25 केमती आसुची 5 गुणन 5 5टी अजुग्म संख्या हेले आमे 5 गुणन 5 कले अर्थ कोन 5 रो वर्ग ताले ए पटे देखो संरचनाटी को लक्ष्य कर ए पटे हमर बाम पटे गोटे गोटे अजुग्म संख्या को आमे बढ़ई बढ़ई चालीचु मिसेई चालचु आ डाहाण पटे सेमती गोटे गोटे गणन संख्यार वर्ग हेई हेई चालीची एठी हमर 1 पर 3 5 7 9 मिसी चलला एपटे हमर 1 रो वर्ग 2 रो वर्ग 3 रो वर्ग 4 रो वर्ग 5 रो वर्ग हेची बुझी पारलो पिला माने ठीक अछि एई परे आमे आहुरी मध्य अनेक लेखि पारबा ताहले या पर संख्याटी आमे देखिबा या पर लाइन रे आमे कोन लेखिबा केतोटी अजुग्म संख्या नबा एठी 5टी हेची सेठी आमे नबा 6टी क्रमिक संख्या नेबा अच्छा देखो
এই ସଂରଚନାଟି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ? ଯେମିତି ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ଏଠି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିଛି, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ଏହା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଂରଚନା। ଆମେ ବାମ ପଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେତୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛେ, ଡାହାଣ ପଟେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ହେଉଛି। ଠିକ ଅଛି? ଏବେ କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଏହା ପର ଯୋଉ ଲାଇନଟି ହବ ସେଇଥିରେ କେତୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ଆମେ ନେବା? 5ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିଲ ଏଠି କେତୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? କେତୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା? 1, 3, 5, 7, 9, 11। 6ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେଉଛି? କେତେ ହେବ ମିଶେଇଲ ଦେଖିବା? 36 ହେଉଛି। କୋଉ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମିଶେଇଲେ 36 ହେବ? 6କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମିଶେଇଲେ 36 ହେବ ନା? ତାହେଲେ 6କୁ କେତେ ଥର ମିଶେଇଲେ 36 ହେଉଛି? 6କୁ ଗଣିଲ ଦେଖି ଏଠି କେତେ ଥର ମିଶା ଯାଇଛି? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6କୁ 6 ଥର ମିଶେଇଲେ 36 ହେଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ମିଶେଇବା ଯାହା, ଆମେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେତେ ଥର ମିଶେଇଥିବା ତାକୁ ଗୁଣିଦେବା। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଲା? ଏହା କାହାର ବର୍ଗ ହବ? 6 ଗୁଣନ 6। 6 ଥର 6 ମିଶିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି 6 ଗୁଣନ 6। ତେବେ ଏହା କାହାର ବର୍ଗ ହବ? 6ର ବର୍ଗ। ଠିକ ଅଛି? ବୁଝିପାରିଲ? ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଘରେ ଯାଇକି ଆଉ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବ, କରିପାରିବ। ଏବେ ଏଇଠି ଆମେ 6ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ, ତମେ 7ଟି, 8ଟି, 10ଟି, 15ଟି ଯେକୌଣସି ନେଇପାରିବ। 20ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି କରିପାରିବ। 20ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି କଲେ ତାର ଉତ୍ତରରେ କାହାର ବର୍ଗ ହବ? 20ର ବର୍ଗ ହବ। ତମେ ଯାଇକି କରିବ, ଘରେ ମଜା ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖିଲ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ହେଇଛି, ହେଲା? ଏଠାରେ କେତୋଟି ଘର ଅଛି? ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତେ କେତୋଟି ଘର ଅଛି କହିଲ ଦେଖିବା? କେତୋଟି ଘର ଅଛି? 1, 2, 3, 4, 5ଟି ଘର ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ 5ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶେଇବା, ହେଲା? ପ୍ରଥମେ ନେବା ଆମେ କେତେ? 1। ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମର କେତେ? 1। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି ନେଲେ 1। ତାପରେ 3। 3 ପରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? 5। ପିଲାମାନେ ଗଣୁଥିବ, ଠିକ ଆସୁଛି ତ? ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତୋଟି ବଲ୍ ଆସିଲା? ଗୋଟିଏ। ତାପରେ 3ଟି, ତାପରେ 5ଟି। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କେତେ ଆସିବ? 7ଟି। ତାପରେ ଆସିବ କେତୋଟି? 9ଟି। ଗଣିଲ ଦେଖି ଠିକ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ତାପରେ 1, 2, 3। ଏହାପରେ 1, 2, 3, 4, 5। ଏହାପରେ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ତାପରେ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ହେଇଛି ଠିକ? ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରା ମିଶେଇକି ଗଣିଲ କେତୋଟି ଅଛି? ଦେଖି ଗଣିଲ କେତୋଟି ଅଛି? 25ଟି। ଠିକ ଅଛି? ସେତିକି ବଲ୍ 25ଟି ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ? ଏଇ 25ଟି ଯୋଉ ବଲ୍ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମରେ କେତୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା? 5ଟି, ନୁହେଁ କି? ତାହେଲେ ଏଇ 5ଟି ଯୋଉ ହେଲା, 5ଟି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା, ତାହେଲେ ଏହା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗକୁ ଦର୍ଶାଉଛି? 5ର ବର୍ଗକୁ। କାରଣ 5 ଗୁଣନ 5 25। ବୁଝିହେଲା? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଠିକ ଅଛି? ଏଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା 3ର ବର୍ଗକୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ କେମିତି ଚିତ୍ରିତ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆସିଲା। 1 ତା ସହିତ ମିଶେଇବା। କେତୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା? 3ଟି କହିଛି। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମ ହିସାବରେ ନେବା। ଏପଟୁ ସେପଟୁ ନେଲେ ତାହା ଠିକ ହବ ନାହିଁ। 1ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା କେତେ? 3। 3ଟି ଚିତ୍ର ନିଆ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି? ପୁଣି କେତେ ମିଶେଇବା? କେତୋଟି ଚିତ୍ର ନେବା?
ପାଞ୍ଚଟି ହେଲା। ଦେଖ 1 ତାପରେ କେତୋଟି ହେଇଛି 1 2 3 ଏହାପରେ ହେଲା 1 2 3 4 5 ପାଞ୍ଚଟି ହେଇଛି। ତାହେଲେ ସମାନ ମିଶେଇଲା ପରେ କେତୋଟି ଚିତ୍ର ମୋଟରେ ହେଇଯିବ 5 3 8 1 9 ଏଠି ଠିକ ଦେଖ 9ଟି ହେଇଛି ନା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା କେତେ 9। ଠିକ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ କିପରି ବର୍ଗ ଆକାରରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ତାକୁ ବର୍ଗ ଆକାରରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବା। ଦେଖ ଆମେ କେତେ ନେଇଥିଲେ 9ଟି ଚିତ୍ର 3ର ବର୍ଗ ହେଇଥିଲା। ଦେଖ ଏହା ବର୍ଗ ଆକାରରେ ଉପସ୍ଥାପନା ହେଇପାରିଲା। ଠିକ ସେହିପରି ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂରଚନାକୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଯେମିତି ମଜା ଲାଗିଲା ଏଇଠି ଆମେ 3 3 ନେଇଛି 9 ହେଇଛି। ତମେ 5ର ବର୍ଗ 7ର ବର୍ଗ 11ର ବର୍ଗ ଏମିତି ମେଞ୍ଚେ ନେଇ ପାରିବ। ଚିତ୍ର କରି କରି କରିବ। ଚିତ୍ର କଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଗଣିତ ପାଠର ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବା। ଦେଖ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂରଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି କେମିତି ଦେଖିବା। ଦେଖ 1 ସମାନ 1 ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ 1 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 1 ସମାନ କେତେ ହେଇଛି 4। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି 1 2 3 ମିଶିଛି ପୁଣି 2 1 ମିଶିଛି ସମାନ କେତେ ହେଇଛି 9। ତାପରେ 1 2 3 4 ପୁଣି 3 2 1 ସମାନ କେତେ ହେଇଛି 16। ଠିକ ଅଛି। ଏହିପରି ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଏଠାରେ ଦେଖ 1 ସମାନ 1 ବାମରେ ଯେତେବେଳେ 1 ଅଛି ଡାହାଣରେ ବି 1 ଅଛି। ବାମରେ ପୁଣି ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି 1 ସହ କିଏ ମିଶିଛି 2 ପୁଣି 1 ମିଶିଛି। ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରମରେ ବଢ଼ାଯାଇଛି ଆଗକୁ କରାଯାଇଛି ପୁଣି ପଛକୁ କରି 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇଠି 1 ମିଶାଣ 2 2 ପରେ ପୁଣି କେତେ 1 ତାପରେ ଆମେ କେତେ ନେଇଯାଇଛେ ଏଠି 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଛେ 1 2 3କୁ ମିଶେଇଛେ ପୁଣି 2 1 ତାପର ଲାଇନରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଏଠି 3 ପରେ କେତେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ 4 ଆମେ ନେଇଛେ 1 2 3 4କୁ ମିଶେଇଛୁ ପୁଣି 3 2 1 ବୁଝିପାରୁଛ। ସେହିପରି ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲେଖିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଡାହାଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ମିଶେଇଲେ ଠିକ ହଉଛି ତ 1 2 1 ମିଶେଇଲେ କେତେ ହଉଛି ଠିକ 4 ହଉଛି। ସେମିତି 1 2 3 ପୁଣି 2 1 ମିଶେଇଛେ ଏଇଠି କେତେ ହେଇଛି 2 1 3 3 6 2 8 1 9 ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଠାରେ ସେମିତି 1 2 3 କେତେ ହଉଛି 1 2 3 3 3 6 6 4 10 3 13 2 15 1 16 ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ବାମ ପଟେ ଆମେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଛୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଛି ତାର ବର୍ଗ ହଉଛି ଡାହାଣ ପଟେ। ଏଇଠି ଆମେ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଛୁ ପୁଣି 2ରୁ 1 କରିଛୁ। ଦେଖ ଏପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ 4 ହେଇଛି 2 ଗୁଣନ 2 4 ହୁଏ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏହା 2ର ବର୍ଗ ହେଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାମ ପଟେ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଛୁ ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପଟେ କ'ଣ ହଉଛି 3 ଗୁଣନ 3 କରିପାରିବା 9କୁ ଆମେ ଏହାକୁ ମିଶେଇଲେ 9 ହଉଛି କିମ୍ବା ଆମେ ଜାଣିଛୁ 3 ଗୁଣନ 3 କଲେ 9 ହଉଛି। ତାହେଲେ ଏହା କାହାର ବର୍ଗ ହଉଛି 3ର ବର୍ଗ ହଉଛି। ଠିକ ସେମିତି ଦେଖ ଏଇଠି କ୍ରମିକ ଭାବେ ଆମେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଛୁ 4 ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 4 ତାପରେ ପୁଣି କମି କମିକି 1 ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପଟେ 4 ଗୁଣନ 4 କଲେ 16 ହଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ଏହା ହେଲା 4ର ବର୍ଗ। ଏହିପରି କ୍ରମଟି ବଢି ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆକୁ ବୁଝିପାରିଲ ଠିକ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଲ। ତା ଏବେ କହିଲ ଦେଖି ଏବେ କ'ଣ ହବ ତାପରେ 1 2 3 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ଏଇଠି ଦେଖ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 2 3 4 5 ମିଶେଇଛେ ପୁଣି 5ରୁ କମି କମି 4 3 2 1 ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କେତେ ଆସିବ 25। ଏହା କାହାର ବର୍ଗ ହବ 5ର ବର୍ଗ। କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଠି ବି ସେଇଭଳିଆ 5 ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କିଏ ଏଠି 5 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲେଖିଛୁ ପୁଣି 1ରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମରେ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛୁ ପୁଣି 5ରୁ
ଅଧକ୍ରମରେ ଯାଇକି 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶାଣ କରିଛୁ। ତେବେ ଏହା 5 ଗୁଣନ 5 25, ଏହା ହେଉଛି 5ର ବର୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମର ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା କେମିତି ହେଉଛି ଆମେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ହେଲା, ଯେମିତି ଆମେ କରିଥିଲେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଚିତ୍ର, ଏବେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରାହେଇଛି, ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ଘର କରାହେଇଛି। ଏଠି ଗଣିଲ କେତୋଟି ଘର ଅଛି? କେତୋଟି ଅଛି? 1 2 3 4 5 6 7। ମୋଟ ଅଛି କେତୋଟି ଘର? 7ଟି ଘର। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଘରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଘର ଏଇଟା। ଏଇ କଣକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ଅଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି। ପୁଣି ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼, ଏପଟଟା ଟିକେ ବଡ଼। ମଝିଟା ଦେଖ ଟିକେ ବେଶୀ ବଡ଼ ଘରଟି ଅଛି। ତା ମାନେ ବେଶୀ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ କୋଉଠି ଚିତ୍ର କରିବା? ଏଇ ମଝିରେ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କେତେ କ୍ରମଟି ବଡ଼ ଘର ଅଛି? 1 2 3 4। 4 ନମ୍ବର ଘରଟି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି। ମାନେ ଆମେ ଏଠୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ଏଇ ଯୋଉ 4 ନମ୍ବର ଘରଟି ବଡ଼ ଅଛି, ସେଇ 4 ନମ୍ବର ଘରେ ଆମେ 4ଟି ଚିତ୍ର ରଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କେତୋଟି ରଖିବା? ଗୋଟିଏ, ନୁହେଁ କି? ଏଇ ଗୋଟେ। ଏବେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ? ବଲ୍। ଏବେ ଆମେ ନେଲେ ନାଲି ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଇଠି କହିଲା ଗୋଟେ, ତାପର 2ଟି। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଉଛୁ। 2ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା 3, 3ଟି ଚିତ୍ର ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖ 4ଟି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘରେ ଆମର 4ଟି ରହିଗଲା। 4 ପରେ ପୁଣି କମିବ, କେତେ ହେବ? 3। ତାପରେ କେତେ ହେବ? 2। ଏହାପରେ କେତେ ହେବ? 1। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ତେବେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଠି ଗଣିଲ ମୋଟରେ ଆମର କେତୋଟି ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଆସିଲା? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏହା କାହାର ବର୍ଗ ହବ? କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଥିଲା? 16ଟି। ତେବେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି କାହାର ବର୍ଗ ହବ? 4ର ବର୍ଗ। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି, ତମେ ସବୁ ଏମିତି ଚିତ୍ର କରିବ। ଆହୁରି ବହୁତ ଚିତ୍ର କରିପାରିବ, କରିବ ସବୁ ଘରେ, ମଜା ଲାଗିବ। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସବୁ ସଂରଚନା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତମେ ସବୁ ଖାତା ପେନ୍ ବାହାର କରିଥାଅ। ଖାତା ପେନ୍ରେ ଲେଖିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? 1 ଯୁକ୍ତ 2 ଯୁକ୍ତ 3 ଯୁକ୍ତ ... ଯୁକ୍ତ 100। ଏ ଡଟ୍ ଡଟ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିଲ ତମମାନେ? ନା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ। ମୁଁ ତ ଏଠାରେ ତମକୁ 1 2 3 4 5 6 କରିକି 7 8 10 12 15 କରିକି 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିକି ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଡଟ୍ ଡଟ୍ କରିକି ଦେଖେଇଛି 100। ପୁଣି 100ରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କମିଛି 99 98 97 96 ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ପୁଣି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ? 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ତମେ ଏହାର ଉତ୍ତର କହିପାରିବ। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏବେ ଟିକେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦିଆହେଲା। ତେବେ ତୁମେ କହିଲ ଦେଖି, ଏହା କାହାର ବର୍ଗ ହବ? 100ର ବର୍ଗ ହବ। କାରଣ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି? 100। ତାପରେ ପୁଣି କ୍ରମରେ କମିଛି, ତାହେଲେ ଏହା 100ର ବର୍ଗ ହବ। 100ର ବର୍ଗ ଅର୍ଥ କ'ଣ? 100 ଗୁଣନ 100। ତେବେ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଆସିବ? 10,000, ନୁହେଁ କି? ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? 1 ଯୁକ୍ତ 3 ଯୁକ୍ତ 5 ଯୁକ୍ତ 7 9 11 13 15। 1ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସମାନ କେତେ? ଏଇଠି କେତୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା? ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ। ଗଣିଲ କେତୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି? 8ଟି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ସେଇଥିରୁ ମନେ ପକେଇଲ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? ଯେହେତୁ 8ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ଆମେ ନେଉଛୁ, ତାହେଲେ ୟା ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? କାହାର ବର୍ଗ ହବ? 8ର ବର୍ଗ, ନୁହେଁ କି? ତାହେଲେ 8ର ବର୍ଗ ଯେ କେତେ? 64। 8ର ବର୍ଗ 8 ଗୁଣନ
8 केते हबो 64। 3 नंबर प्रश्न कौन कही डैश गोटी क्रमिक अजुग्म संख्यार समष्टि 50 रो पूर्ववर्ती संख्याटी हबो ताले केतोटी क्रमिक अजुग्म संख्या आमे मिसेइले 50 रो पूर्ववर्ती संख्याटी हबो तबे पिला माने टिके मने पकेबा 50 रो पूर्ववर्ती संख्याटी केते 50 रो पूर्ववर्ती संख्याटी केते कहलो देखी 50 रो पूर्ववर्ती संख्याटी होची केते 49 ताले हम प्रश्नटी कोन ना केते गोटी क्रमिक अजुग्म संख्या मिसेइले 49 हबो 50 रो पूर्ववर्ती 49 ठीक अछि एबे भाबिलो देखी केतोटी क्रमिक अजुग्म संख्या मिसेइले 49 हबो मने पकाओ एठी आमे जस्ट या पूर्वरु करिछे प्रश्नटी सेही भलिया 49 49 काहार को संख्या को आमे सेही संख्या सह गुणिले 49 हबो 7 नुहे कि 7 को आमे 7 द्वारा गुणिले 49 हबो ताहले एठी उत्तर कोन हबो 7 गोटी क्रमिक संख्या को जदि आमे अजुग्म संख्या को जोग करिबा ताहले त्या 7 सता 49 हबो ठीक अछि तापर क्वेश्चन टी देखिबा डैश गोटी क्रमिक अजुग्म संख्यार समष्टि 99 रो परवर्ती संख्याटी हबो एबे आमे देखिले पूर्ववर्ती संख्याटी एबे परवर्ती संख्या केमिति आसीबो 99 रे 1 मिसेले परवर्ती संख्या आसीबो 99 रे 1 मिसेले केते हबो 100 ताले यार प्रश्नटी हला कोन ना केतोटी क्रमिक अजुग्म संख्या मिसेले समष्टिटा 100 हबो 99 रो परवर्ती संख्या हबो ताले कहलो देखि को संख्या को सेही संख्या सह गुणिले 100 हबो को संख्या को 10 ताले उत्तर कोन हबो 10 गोटी क्रमिक अजुग्म संख्या को मिसेइले ताहा 100 हबो ठीक अछि गृह कार्य हिसाब रे तमे गृह कार्य घरे करिकी आनिथिबो ठीक अछि देखिबा एबे प्रथम रे कोन गृह कार्य रहिछि ना चित्र द्वारा प्रथम 12 टी क्रमिक अजुग्म संख्यार जोगफल निर्णय कर द्वितीय प्रश्नटी कोन हला द्वितीय प्रश्नटी हला प्रथम 12 टी क्रमिक गणन संख्या को आगो को और पछ को लेखि चित्र रे दर्शाई जोगफल निर्णय करिवो तो पिला माने आज जहा पाठ सब आलोचना हला बुझी पारलो तो बुझी पारलो हो ठीक अछि तेबे तमे याकु सब जो गृह कार्य मु देइछि ताकु जाईकी घरे भलो भाबरे करिवो यदि किछि डाउट हला ताले तुमे नेक्स्ट क्लास रे मते पचारिवो आमे नेक्स्ट क्लास रे पुणी आ गोटे भलो पाठ नेकी आसीबी ताकु आलोचना करिबा आउ भलो भाबरे बुझिबा धन्यवाद खुशी रे सिखिबा समस्तक अधिकार नमस्कार।